Dear students, I am Suryakala Kumari, lecturer in botany, Sri Venkateshwara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavi Nannaya University, Rajahmundry. Today, we discussing topic is the third year botany syllabus, fifth semester paper, fifth B paper, the plant ecology and phytogeography paper. In that third unit, population and community ecology, in that is the second chapter topic. Third unit, in that second chapter topic, characteristics of plant community. In plant community, what is the community? What is that different characters are present? There are qualitative and quantitative characters also present. Synthetic characters. Number of characters are present in the plant community. We now discussing the only some characters in this chapter. The community, సముదాయము అని పిలుస్తాం. అంటే సముదాయంలో ఉండేటటువంటి లక్షణాలు, సముదాయానికి ఉండేటాల్సిన లక్షణాలు ఏమిటి? క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ కమ్యూనిటీ, వృక్ష సముదాయానికి ఉండాల్సినటువంటి ఫీచర్స్ ఏంటి, లక్షణాలు ఏంటి అనే దాని గురించి ఇక్కడ టాపిక్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఎగ్జామినేషన్లో ఒక్కొక్కసారి ఎస్ఐ కింద అడుగుతున్నారు, ఒక్కోసారి షార్ట్లో అడుగుతున్నారు. ఇందులో లైఫ్ ఫార్మ్స్ అనేటటువంటి ఒక టాపిక్ ఉంది, దాన్ని అడుగుతున్నారు. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ ది ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్. నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ కమ్యూనిటీ. ఫస్ట్, what is the community? An assemblage of populations living in a defined area or habitat is called community. We are already discussed the what is the population. Number of individuals are present in particular definite area. That is the population. Here, assemblage of population. Number of populations are present in particular region. They are assembled in that region. Different populations. Population means each population containing the single species individuals. The number of individuals, they are present in the different species in particular region. That is the community. అంటే జనాభా యొక్క జనాభా అంటే వివిధ రకాల జనాభాలు ఉంటాయి కదా. అంటే ఒక జాతికి సంబంధించిన దాన్ని ఇండివిజువల్స్ని మనం జనాభా అని పిలుస్తున్నాం. అలాంటి జనాభాలు కలిసి ఒక చోట ఉంటాయి, దాన్ని మనం సముదాయం కింద పిలుస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఏ ఫారెస్ట్ విత్ వేరియస్ ట్రీస్, హెర్బ్స్, షర్బ్స్, యానిమల్స్ అండ్ మైక్రో ఆర్గానిజం ఇస్ రిగార్డెడ్ యాజ్ ద బయోటిక్ కమ్యూనిటీ. అంటే ఇది జీవ సముదాయం అంటాం. అంటే యానిమల్స్, ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. యానిమల్స్కి సంబంధించి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్కి సంబంధించి, అలాగే ట్రీస్లో ఉండేటటువంటి వేరియేషన్స్, అన్ని రకాల జాతులు అనేటటువంటి ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. దీన్ని మనం బయోటిక్ కమ్యూనిటీ కింద మనం మెన్షన్ చేసుకుంటాం. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ. వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ కమ్యూనిటీ? Characteristics of the community. The various characteristics used for the study of plant communities may be grouped into analytical and synthetic characters. The number of characters ఉన్నాయి, that is again divided into two types, analytical and synthetic characters. We are studying only analytical group characteristics. The examination purpose gana in our syllabus only given the analytical characters. Analytical characters, these are also again divided into two types. In that included two types of characters, qualitative and quantitative. అంటే నాణ్యతాపరమైనటువంటివి కింద చెప్పుకుంటాం, ఒకటి వచ్చేమో పరిమాణపరమైనటువంటి లక్షణాలుగా చెప్పుకుంటాం అనమాట. క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్. సైజు ఉండాలి, అలాగని వాటి యొక్క నాణ్యత ఉండాలి, రెండు రకాలుగా. ఫస్ట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ద క్వాలిటేటివ్. క్వాలిటీ అంటే నాణ్యత అంటాం కదా. క్వాలిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్.
Major qualitative characters are includes physiognomy, phenology, stratification, sociability, vitality, and vigor, life forms, etc. These are the number of characters. We are one by one discussed here. అంటే మనం ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ గురించి ఇక్కడ చదువుకుందాము. ఫిజియోగ్నమీ, ఫస్ట్ వన్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ కమ్యూనిటీ, ఫిజియోగ్నమీ. It is the external appearance of the plant community, which may be described on the basis of dominant plants, density, height, color, etc. of the plants. The terms like forest, grassland, savannas, etc. describe the physiognomy of various communities. What is the physiognomy? That is the external appearance of the plant community. అంటే మనకు బయటకి కనిపించేటటువంటి స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కదా, వ్యూ చూస్తాం. అంటే ఒక ఈకోసిస్టమ్ యొక్క వ్యూ మనం బయట నుంచి చూసినప్పుడు మనకి ఏ అపీరియన్స్ కనిపిస్తుంది, అందులో ప్లాంట్స్ అంటే డామినెంట్గా ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయనుకోండి, అవే మనకు కనిపిస్తాయి. నెంబర్ ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఏ ఎక్కువగా ఉంటాయి కనిపిస్తాయి. అంటే ఎత్తుగా ఉందా అంటే లార్జ్ సైజ్ ఆఫ్ ట్రీస్ ఉన్నాయా, షార్ట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రీస్ ఉన్నాయా, వాట్ ఈస్ ద కలర్, డార్క్ గ్రీన్ కలర్గా ఉందా, లైట్ గ్రీన్ కలర్, అంటే అక్కడ ఎపీరియన్స్, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ యొక్క ఎపీరియన్స్ని బట్టి దట్ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ దిస్ క్యారెక్టర్. అంటే ఏంటి, మనకి అక్కడ ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్, మనకు అక్కడ ఉండేటటువంటి ప్లాంట్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని బట్టి దట్ కెన్ గివ్ టు ద పర్టికులర్ హైట్, కలర్, డెన్సిటీ అనేటువంటిది ఉంటుంది అన్నమాట. అంటే మనకి ఎక్స్టర్నల్ అపీరియన్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ కమ్యూనిటీ, దానిని వీఆర్ కాలింగ్ దట్ ఫిజియోగ్నమీ. వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ అన్నప్పుడు వాటికి డామినెంట్ ప్లాంట్స్ అనేటటువంటి ప్రజెంట్ అయి ఉండడం కావచ్చు, లేదా నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఎక్కువగా ఉండడం అయి ఉండొచ్చు, హైట్ అంటే టాల్ లార్జ్ సైజ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అయి ఉండొచ్చు, కలర్ పరంగా గ్రీన్ కలర్లో, మెరూన్ కలర్లో, డిఫరెంట్ కలర్లో ఉంటాయి కదా లీఫ్లు అనేది, అంటే అందులో ఉండే పిగ్మెంట్స్ యొక్క ఎఫెక్ట్ వల్ల మనకి కలర్ అపీరియన్స్ వస్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఫారెస్ట్స్ అంటే మనకి డెసిడ్యూయస్ ఫారెస్ట్స్, ట్రోపికల్ ఫారెస్ట్స్, అలాగే ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్స్ అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. అంటే దాని యొక్క ఎపీరియన్స్ మనకు ఏ వాతావరణంలో అది పెరుగుతుందో అక్కడ లక్షణాలకు అనుగుణంగా దాని యొక్క ఎపీరియన్స్, అంటే ఎవర్ గ్రీన్ అనేటటువంటిది ఎప్పుడు పచ్చగా ఉంటుంది, గ్రీన్ ఇన్ కలర్. డెసిడ్యూయస్ ఫారెస్ట్ అంటే ఆల్వేస్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్, బట్ సమ్ అదర్ టైమ్స్ ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్ లోపల దట్ కెన్ ఫాల్ డౌన్ దేర్ టోటలీ లీవ్స్, దట్ టైమ్ ఓన్లీ స్టెమ్ పార్ట్స్ ఆర్ అపియర్డ్, స్టిక్స్ లాగా కనబడుతూ ఉంటాయి మనకి. సవన్నా, దిస్ ఇస్ ద గ్రాస్ ల్యాండ్స్, అంటే పచ్చగా ఉంటాయి మనకి ఎప్పుడు కింద, కాకపోతే వీటి యొక్క హైట్ ఏంటి పొట్టిగా ఉంటాయి. ఫారెస్ట్లో అయితే మనకి పొడవుగా ఉంటుంది ట్రీస్ అనేటటువంటివి, గ్రాస్ ల్యాండ్స్లో పొట్టి గ్రాస్ అనేటటువంటిది, సైజ్ వేరియేషన్ వస్తుంది కదా అది. అంటే ఈ తేడాన్ని మనం ఫిజియోగ్నమీ కింద చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఫినాలజీ. The form of a plant changes with age and therefore the same species in different stages of the life cycle will provide a different structure to the community. The regular seasonal occurrence of various processes and their manifestations. It means manifestations here: leaf formation, flowering, fruiting, and seed setting, leaf fall. These are all occur in this is termed as the seasonal periodicity. Seasonal periodicity అంటాం. అంటే మనకి దాని యొక్క లైఫ్ సైకిల్లో, ప్లాంట్ యొక్క లైఫ్ సైకిల్లో దట్ కెన్ షోస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫేజెస్. లీఫ్ ఫార్మేషన్, దట్ ఈస్ ద గ్రోతింగ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ బాడీ. ఫ్లవరింగ్, సెక్షువల్ అంటే రిప్రొడక్టివ్ స్టేజ్. ఫ్రూటింగ్ అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద లైఫ్ సైకిల్. సమ్ అదర్ ప్లాంట్స్ కొన్నిట్లో మాత్రమే ఫ్రూట్స్ వచ్చాక దట్ ఈస్ అంటారు కదా డెత్ కండిషన్స్ అవుతూ ఉంటుంది కదా. సీడ్ సెట్టింగ్ అంటే ఫాల్ డౌన్ దేర్ సీడ్స్ ఫ్రమ్ దేర్ ప్లాంట్ బాడీ, పేరెంటల్ ప్లాంట్ బాడీ. అంటే లీఫ్ ఫాల్. సమ్ ఆఫ్ పెరీనియల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ అండర్గో ద లీఫ్ ఫాలింగ్
ఇన్ పర్టికులర్ సమ్మర్ సీజన్. సమ్మర్ వస్తుంది అనేటప్పటికి ఏమవుతుంది, ఫాల్ డౌన్ దేర్ లీవ్స్ జరుగుతూ ఉంటుంది కదా. అంటే మనకి సీజనల్, దిస్ ఈజ్ ద సీజనల్ పీరియాడిసిటీ అంటాం. అంటే మనకి వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలంగా సమ్మర్లో మనకి మ్యాంగోస్ ఎక్కువగా వస్తాయి, మిగిలిన సీజన్లో వస్తాయా, రావు. అంటే దట్ ఈస్ ద ఫ్రూటింగ్ టైం మనకి. అదే ఫ్లవరింగ్, ఇప్పుడు మన క్రైసాంతిమం అలాంటివి ఉన్నాయనుకోండి, వింటర్ సీజన్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి ఫ్లవరింగ్ అనేటటువంటి కండిషన్, అవునా. అంటే దట్ ఈస్ ద ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్. రెయినీ సీజన్లో వెజిటేషన్ ఎక్కువగా వస్తుంది, అంటే మొక్కలు చాలా పచ్చగా పెరుగుతూ ఉంటాయి. రెయిన్ అంటే దానికి ప్రెసిపిటేషన్, అంటే రెయిన్ అనేటువంటిది అవైలబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి, వాటర్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీలీ గ్రో అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద సీజనల్ పీరియాడిసిటీ అనేటటువంటిది. అంటే మనకి ఇక్కడ ప్లాంట్ చేంజెస్ విత్ ఏజ్ అండ్ దేర్ ఫోర్ ద సేమ్ స్పీసీస్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ద లైఫ్ సైకిల్ అన్నారు. అంటే ప్లాంట్ ఒక ప్లాంట్కి తీసుకుని చెప్పొచ్చు, లేదా సీజనల్ బట్టి కొన్ని ప్లాంట్స్ మనకి ఆ సీజన్లోనే గ్రో అప్ అవుతాయి, కంప్లీట్ దేర్ లైఫ్ సైకిల్ అండ్ అండర్గో ద డెత్ కండిషన్స్. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. దట్ ఈస్ కండిషన్ ఈజ్ ద ఫినాలజీ. ఫినాలజీ ఈజ్ ద సైంటిఫిక్ స్టడీ ఆఫ్ సీజనల్ చేంజెస్. దట్ మీన్స్ the periodic phenomena of organisms in relation to their climate. అంటే ఫినాలజీ అని చెప్పాను, సైంటిఫిక్ స్టడీ ఆఫ్ ద సీజనల్ చేంజెస్. అంటే వాతావరణంలో ఉండేటటువంటి చేంజెస్ ఉంటాయి కదా, దానికి అనుకూలంగా మొక్కలు జరుపుకునేటటువంటి ఒక ప్రక్రియ మనకిది. ఏ స్టడీ ఆఫ్ ది డేటా అండ్ టైమ్ ఆఫ్ దీస్ ఈవెంట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫినాలజీ. ప్లాంట్ ఈవెంట్స్ ఆర్ షోన్ గ్రాఫికలీ బై ఫెనిరోగ్రామ్స్. ద స్టడీ ఆఫ్ ద డేటా అండ్ టైమ్ ఆఫ్ దీస్ ఈవెంట్స్. అంటే మనకి ఏ వాతావరణ పరిస్థితుల్లో ఏ మొక్కలు ఎక్కువగా గ్రో అప్ అవుతాయి, అంటే కొన్ని సీజనల్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి, ఆ సీజన్లోనే ఉంటాయి, తర్వాత కంప్లీట్ దేర్ లైఫ్ సైకిల్, దట్ ఈస్ అండర్గో డెత్ కండిషన్స్. ఏదో ఒక రూపంలో, ప్రతి సీడ్ రూపంలోనో, లేకపోతే ట్యూబర్స్, కామ్స్, ఒక వెజిటేటివ్ పార్టికల్ రూపంలోనో, సీడ్స్ రూపంలో ఏదో ఒక రూపంలో స్టోరేజ్ ఉంటుంది. మళ్ళీ దానికి టైమింగ్ రాగానే, సీజన్ రాగానే, దట్ ఈస్ అండర్గో జర్మినేషన్ ప్రాసెస్. This is the common point. This is the phenology. Next one, stratification. The way in which plants of different species are aligned in different layers of strata in a community is called stratification. This helps in full use of available physical and physiological requirements. Stratification means different plants are present in the different layers. Herbs, that is the short in condition, పొట్టిగా భూమిలోకి ఉంటాయి. Shrubs, some of medium height, ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ సైజులో ఎదుగుతాయి, బుష్ లాగా ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి, ఒక కొంచెం హైట్లో ఉంటాయి, మీడియం హైట్లో ఉంటాయి. అదే టాల్ ట్రీస్ అంటాం, దట్ ఈస్ ద లార్జ్ ఇన్ కండిషన్. కొన్ని చాలా నిటారుగా పొడవుగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి, కొన్ని ఏమో లార్జ్ ట్రీస్ అంటాం కదా. అంటే కెనోపీ అనేటటువంటిది, హెడ్ పార్ట్ అనేటటువంటిది చాలా వెడల్పుగా, అంటే వైడల్ స్ప్రెడ్డింగ్ ఇన్ కండిషన్. అంటే అలాంటి, అంటే డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ అనేటటువంటి డిఫరెంట్ లేయర్స్గా ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. దట్ కండిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ స్ట్రాటిఫికేషన్. అంటే ఒక కమ్యూనిటీలో ఉండేటటువంటి డిఫరెంట్ స్పీసీస్ డిఫరెంట్ లేయర్లో ప్రజెంట్ అయి ఉండడమే మనం స్ట్రాటిఫికేషన్ కింద చెప్పుకుంటున్నాం. అంటే అలా ఉండబట్టి మనకి అక్కడ ఉండేటటువంటి ఏవైతే రిసోర్సెస్ ఉంటాయో ఆ రిసోర్సెస్ని బాగా యూటిలైజ్ చేసుకోగలుగుతాయి. ఫోర్త్ వన్ క్యారెక్టర్ ఇస్ ద అబౌండెన్స్. ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ద రిలేటివ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎ స్పీసీస్ ఇన్ ద కమ్యూనిటీ. ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు డెన్సిటీ బట్ ఈజ్ ఏ qualitative estimate. Large number of individuals occurring at one place in the community will not be referred to as abundant, while the same number of individuals spread throughout the community are regarded as abundant. అంటే మనకి అబౌండెంట్ మీన్స్ హై నెంబర్, ఎక్కువగా ఉండడం. ఆ ఎక్కువగా ఉండడం అనేటటువంటిది ఏంటిది, అక్కడ ఉండేటటువంటి ఒక రకమైనటువంటి జాతి స్పీసీస్ అనేటటువంటిది ఒకే ప్రాంతంలో ఎక్కువగా పెరగడం కాదు. అంటే లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ అకరింగ్ ఎట్ వన్ ప్లేస్ ఇన్ ద కమ్యూనిటీ, దిస్ ఈజ్ నాట్ రిఫర్డ్ యాజ్ ద అబౌండెంట్. అంటే ఒకే చోట పెరగడం అనేటటువంటిది కాదు.
ద ప్లాంట్స్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆల్ ఓవర్ ద కమ్యూనిటీ. మనకి ఎంతవరకు ఉందో ఆ కమ్యూనిటీ రీజియన్, ఆ రీజియన్లో అవి మొత్తం స్ప్రెడ్ అవుతూ ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉండాలన్నమాట. అంటే అక్కడక్కడ ఉండాలి కమ్యూనిటీలో, ఓవర్ నెంబర్ ఎక్కువగా ఉండాలి. అలాంటప్పుడే వీఆర్ కాలింగ్ దట్ అబౌండెంట్, రిగార్డెడ్ యాజ్ అబౌండెంట్. ఇట్ మీన్స్ ద సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ స్ప్రెడ్ త్రూ అవుట్ ద కమ్యూనిటీ. మొత్తం కమ్యూనిటీ అంతా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటేనే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అబౌండెంట్ స్పీసీస్ అని చెప్తాం. అంటే ఎక్కువ మొక్కలు ఉంటాయి, కాకపోతే ఒకే చోట గుబురుగా పెరుగుతాయి. దట్ ఈస్ నాట్ అబౌండెన్స్. దట్ కెన్ స్ప్రెడ్ ఓవర్ ఆల్ ద కమ్యూనిటీ, అంటే అవుట్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీ ఆల్సో, త్రూ అవుట్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీ. దట్ కండిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ అబౌండెన్స్. అంటే మొత్తం కమ్యూనిటీ మొత్తం, అంటే ఆ ఏరియాలో మొత్తం అన్ని వైపులా, 4 వైపులా కూడా స్ప్రెడ్ అయి ఉండాలి. ఏదో ఒక ఏరియా భాగంలో ఉంటే కుదరదు. దట్ ఈస్ ద అబౌండెన్స్ క్యారెక్టర్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్, డిస్పర్షన్ అండ్ సోషియబిలిటీ. The term dispersion refers to the distribution of the individuals in the horizontal space. This distribution may be random, regular or contingent. It means aggregation forms. అంటే మనకి సీడ్ డిస్పర్సల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ డిస్పర్సల్ అనేటటువంటిది రకరకాలుగా ఉంటుంది. ర్యాండమ్గా అంటే ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. రెగ్యులర్గా అంటే ఒక టైమింగ్ బట్టి 6 నెలలకోసారో 2 నెలలకోసారో టైమింగ్ ఉంటుంది కదా, రెగ్యులర్ టైం ఉంటుంది. అంటే గుంపులుగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఒకేసారిగా. సోషియబిలిటీ రిఫర్స్ టు ద ప్రాక్సిమిటీ ఆర్ నియర్నెస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ టు వన్ అనదర్ ఇన్ కమ్యూనిటీ. ద డిగ్రీ ఆఫ్ సోషియబిలిటీ ఆఫ్ మోస్ట్ స్పీసీస్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద కండిషన్ ఆఫ్ హ్యాబిటేట్ అండ్ బై కాంపిటీషన్. అంటే దాని పక్కనే ఒక మొక్క పెరుగుతూ ఉంటుంది, దాని పక్కనే అంటే దాని దరిదాపుల్లో మొక్కలు లేకపోయినాయి అనుకోండి, దట్ ఈస్ నాట్ ఏ సోషియబిలిటీ. దట్ పర్టికులర్ అంటే దాని సైడ్ బై సైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, అంటే ఒక మొక్క ఇంకో మొక్క ఎదుగుదలని ఎఫెక్ట్ చూపిస్తూ ఉంటుంది. అది రిసోర్సెస్ ఎఫెక్ట్ వల్ల అయి ఉండొచ్చు, లేదా సెల్ఫిష్నెస్ వల్ల, లేకపోతే ఇంక దేని వల్ల అయినా ఉండొచ్చు. కొన్ని మొక్కలు దాని పక్కనే కొన్ని మొక్కలను పెరగనివ్వవు. అంటే ఓన్లీ ఆక్యుపై దే స్పీసీస్, ఆ జాతి మాత్రం స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది, వేరే జాతిని పెరగనివ్వదు. అవునా? అంటే అలాగా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాంపిటీషన్ అంటాం. అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి రిసోర్స్ అన్ని అబ్జార్బ్ చేసుకోవడంలో ఆల్ స్పీసీస్ ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ దట్ ప్రాసెస్. ఇన్ దట్ ఈస్ అండర్గో ద కాంపిటీషన్ ప్రాసెస్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద సోషియబిలిటీ. నెక్స్ట్, విటలిటీ అండ్ విగర్. విటలిటీ రిఫర్స్ టు ద రిప్రొడక్టివ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద స్పీసీస్ under existing conditions of the environment. It helps the individual to maintain its position in the community. అంటే ఒక కమ్యూనిటీలో ఉండేటటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ వాటి యొక్క నెంబర్ని పెంచుకోవడానికి దే ఆర్ అండర్గో ద రిప్రొడక్టివ్ ప్రాసెస్. ద ప్లాంట్స్ ఆర్ కంటైనింగ్ దట్ కెపాసిటీ ఆర్ నాట్, దట్ కెన్ కంటైనింగ్ ద విటలిటీ. అంటే ఇట్ మీన్స్ రిప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ కలిగి ఉంటే దాన్ని విటలిటీ కింద చెప్పుకుంటాం. విగర్ ఈజ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ హెల్త్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ at a different stages in the life cycle. Vigor can be determined by the rate of growth renewal, foliage damage by diseases or animals, etc. Vigor means vigor also some of health, that condition of the plant, health condition of the plant, that is expressed as the vigor here. Plants are undergo the proper growth and increase their number without damaging. Without మనకి డిసీజెస్ రావచ్చు, అంటే ప్లాంట్స్కి డిసీజెస్ రావచ్చు. దట్ ఈస్ గ్రేజ్డ్ బై విత్ ద యానిమల్స్ అయి ఉండొచ్చు. అంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎఫెక్టెడ్ ద ప్లాంట్ గ్రోత్, మొక్క పెరుగుదలకి నష్టాన్ని కలగజేస్తూ ఉంటాయి. అలా కాకుండా అంటే దట్ ఈస్ ద హెల్త్ కండిషన్, అంటే హెల్తీగా ఉండేటటువంటి ప్లాంట్స్ని మనం విగర్ ప్లాంట్స్ అని చెప్పేసి చెప్తాం అనమాట. నెక్స్ట్, ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ లైఫ్ ఫార్మ్స్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఆస్క్డ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్, షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్.
షార్ట్ ఆన్సర్కి అడుగుతున్నారనమాట. ఏ నెంబర్ ఆఫ్ phytosociologists have attempted to classify the plants according to their growth form or habitat or environmental factor such as moisture and temperature. అంటే మనకి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా, గాలిలో తేమ శాతం అంటాము, లేదా ఉష్ణోగ్రత వేడి, దానికి సంబంధించి దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఎఫెక్టెడ్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్, వాటి మీద ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది వీటి కండిషన్స్ని బట్టి. ఆఫ్ ది వేరియస్ క్లాసిఫికేషన్ స్వీడిష్ ఇకాలజిస్ట్ ర్యాంకియర్ హ్యాస్ గెయిన్డ్ వైడ్ రికగ్నైజేషన్. అంటే మనకి ర్యాంకియర్స్ అనే అతను స్వీడన్కి సంబంధించినటువంటి పర్సన్, ఇకాలజిస్టు, ఒక క్లాసిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ప్లాంట్స్ ఆర్ అండర్గో ద సమ్ ఆఫ్ అడాప్టేషన్స్ చేంజ్ దేర్, అంటే ఫ్యాక్టర్స్ కానీ చేంజ్ అవుతూ ఉంటే ఆ ఫ్యాక్టర్స్కి అనుకూలంగా దట్ కెన్ ఆల్సో చేంజ్ దేర్ బాడీ స్ట్రక్చర్స్, వాటి యొక్క బాడీలో స్ట్రక్చర్స్లో కూడా మార్పు చేసుకుంటూ ఉంటాయి. దే ఆర్ అక్యుములేటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్, అంటే అవన్నీ కలిపి ఒక మార్పులాగా మనకి చూపిస్తూ ఉంటాయి. అంటే హీ డిఫైన్డ్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ యాజ్ ద సమ్ ఆఫ్ అడాప్టేషన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ టు క్లైమేట్. అంటే క్లైమేట్ యొక్క ఎఫెక్ట్ వల్ల చేంజ్ అయినటువంటి ఆ చేంజెస్ అన్నీ కూడా ఆ మొక్క లోపల మనకి పోగుపడిపోయి ఉంటాయి అన్నమాట. దర్ ఇస్ స్టోరేజ్ ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ దట్ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ ద సమ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మార్ఫలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద పెరినేటింగ్ బర్డ్స్. అంటే మనకి బర్డ్స్ ఉంటాయి కదా, మొగ్గలు అంటాం. ఇక్కడ పెరినేటింగ్ బర్డ్స్ అంటే మొక్కలో ఉండేటటువంటి ఈ బర్డ్స్ ఉంటాయి కదా, మొలకెత్తేటటువంటి కండిషన్లో ఉండేటటువంటివి, వాటిని అవి ఎక్కడ ఉంటాయి అనేటటువంటి కండిషన్ని బేస్ చేసుకుని, అది ఉండేటటువంటి పొజిషన్ని, స్థానాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇతను ద ప్లాంట్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 5 మేజర్ టైప్స్ కింద డివైడ్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది పెరినేటింగ్ బర్డ్స్ ఆన్ ది ప్లాంట్ అండ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ afforded to them during adverse conditions. Rankiers recognized 5 major types of life forms. అంటే జీవిత చక్రాలు సంథింగ్ అని పిలుస్తాం, జీవన రకాలు అనేసి ఏదో. ఫస్ట్ది ఈ 5 టైప్స్లో ఫస్ట్ వన్ ఫెనిరోఫైట్స్. ఫెనిరోఫైట్స్ మీన్స్ PH షార్ట్కట్లో ఫెనిరోఫైట్స్. ద ప్లాంట్స్ ఆర్ వుడీ షర్బ్స్ అండ్ ట్రీస్. అంటే ఇవి మనకి పెద్దగా ఉండేటటువంటి మొక్కలు, అంటే లార్జ్ సైజ్ ఆఫ్ ట్రీస్ చెప్పుకోవచ్చు, టాల్ ట్రీస్ చెప్పుకోవచ్చు. అంటే వుడ్ ఈల్డింగ్ ప్లాంట్స్, అంటే స్ట్రాంగ్ వుడ్ కలిగి ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్, అంటే కాండం మనకి స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందన్నమాట, స్టెమ్ పార్ట్. The plants are woody shrubs and trees. The pollinating birds are situated at more than 30 centimeter height above the ground. అంటే మనకి వీటన్నిటిలో కూడా భూమి నుంచి ఒక 30 భూమి మీద నుంచి ఉండేటటువంటి 30 సెంటీమీటర్స్ నుంచి ఇంకా పైకే ఉంటాయంట మ్యాక్సిమం. అంటే అలాంటి కండిషన్ బట్టి మనకి వీటిని డివైడ్ చేయడం జరిగింది. 30 సెంటీమీటర్స్కి పైన ఉన్నటువంటి మొక్కలన్నింటినీ కేటగిరీలో చెప్పుకోవచ్చు. 30 సెంటీమీటర్స్ హైట్ అబౌవ్ ద గ్రౌండ్. ఎవర్ గ్రీన్ ఆర్ డెసిడ్యూయస్ ఫెనిరోఫైట్స్ ఆర్ అబౌండెంట్ ఇన్ ట్రాపికల్ రీజియన్స్. అంటే వేర్ ఈజ్ ద టెంపరేచర్, ప్రెసిపిటేషన్ ఆర్ హై ఇన్ కండిషన్ ఇన్ దట్ రీజియన్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద plants are grown that is the near of the equator, either side of the equator. These are also present. Evergreen deciduous phanerophytes are abundant in tropical regions. మనకి నియర్ ఆఫ్ ద ఈక్వేటర్, భూమధ్య రేఖ అంటాం, దాని దరిదాపులు మనకి ఎక్కువగా దొరుకుతూ ఉంటాయి అన్నమాట ఈ ప్లాంట్స్. దే షో పూర్ గ్రోత్ ఇన్ సబ్ ట్రోపికల్ అండ్ టెంపరేట్ రీజియన్స్. అంటే వీఆర్ గో టు పోలార్ రీజియన్ ఫ్రమ్ ఈక్వేటర్, అంటే ఈక్వేటర్ నుంచి పోలార్ రీజియన్స్కి వెళ్ళే కొలది మనకి ఈ ప్లాంట్ యొక్క గ్రోత్ గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే నియర్ ఆఫ్ ట్రోపికల్ రీజియన్ ఓన్లీ దట్ కెన్ షోస్ ద హై నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, అక్కడ మాత్రం మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి. ఫెనిరోఫైట్స్ ఆర్ సబ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 టైప్స్. మళ్ళీ ఈ ఫెనిరోఫైట్స్ని 4 టైప్స్ కింద 4 రకాలుగా విభజించడం జరిగిందంట. డిపెండింగ్ అపాన్ ద హైట్ ఆఫ్ ద ట్రీస్,
వాటి యొక్క ఎత్తును బట్టి, మొక్కలు ఉండేటటువంటి హైట్ని బట్టి, అంటే ట్రాపికల్ రీజియన్లో మ్యాక్సిమం లార్జ్ సైజ్ ఆఫ్ ట్రీస్, ఎక్కువ సంఖ్యలో పెద్ద వృక్షాలు అనేటటువంటివి ఉంటాయి. డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద లీవ్స్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద బర్డ్స్, అంటే మనకి లీవ్స్ ఉండేటటువంటి కాలం ఉంటుంది కదా, కొన్ని ఎవర్ గ్రీన్ అంటే జీవితకాలం చెట్టు మీద ఉంటాయి, కాకపోతే రాలిపోతుంటాయి. కాకపోతే వాటిలో డ్రై అయిపోతున్నటువంటి లీవ్స్ యొక్క కెపాసిటీ మనం ఐడెంటిఫై చేయడం తక్కువ అనమాట, ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయలేం ఎప్పుడు రాలుతుంది అనేటటువంటిది. అంటే దట్ కెన్ టేక్ ఇన్ ద సమ్ ఆఫ్ టైం, ఎక్కువ సమయమే తీసుకుంటుంది రాలడానికి. అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద బర్డ్స్, అంటే మొక్క మీద ఉండేటటువంటి మన పెరినేటింగ్ బర్డ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటికి ప్రొటెక్షన్ కూడా బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే పైన ఉంటాయి, మన చెట్టు పై భాగంలోనే ఉంటాయి, కింద ఉండవు ఈ బర్డ్స్ అనేటటువంటి. మెగా ఫెనిరోఫైట్స్ ఓవర్ 30 meters హైట్, 30 మీటర్ల కంటే పొడవుగా ఉండే వాటిని మెగా ఫెనిరోఫైట్స్ కింద. మీసోఫెనిరోఫైట్స్ 8 to 30 meters హైట్, అంటే ఈ మొక్క ఇంత హైట్ ఉంటుంది కాబట్టి దాని మీద పెరినేటింగ్ బర్డ్స్ అనేటటువంటివి కూడా, అంటే మనకు ఫ్లవరింగ్స్ వస్తాయి కదా, అవి కూడా అక్కడే అంత హైట్లోనే ఉంటాయి మ్యాక్సిమం. మీసోఫెనిరోఫైట్స్ 8 to 30 meters హైట్. మైక్రోఫెనిరోఫైట్స్ 2 to 8 meters హైట్. నానోఫెనిరోఫైట్స్ అండర్ 2 meters. అంటే మనకు ఉన్నటువంటి దానికి మొక్కల యొక్క ఎత్తు, ఎట్ ది సేమ్ టైం ద పెనినేటింగ్ బర్డ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ దట్ రీజియన్, ఆ హైట్లోనే పెరినేటింగ్ బర్డ్స్ అనేటటువంటివి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే మనకు ఫ్లవర్స్ అన్నమాట, ఇంకా లెక్క ఇక్కడ. బర్డ్స్ అంటే ఇంకేముంటాయి మనకి, రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ ఫ్లవర్సే కదా. అంటే మ్యాక్సిమం ఫ్లవర్స్ అనేటటువంటి ఆ హైట్లోనే, పెద్ద వృక్షం ఉంది, హైట్ ఎక్కువగా ఉంది, మనకి ఫ్లవరింగ్ అనేటటువంటిది ఆ హైట్లోనే ఏర్పడుతుంది, అవునా. ఎపిఫైట్స్ ఆర్ ఐదర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఫెనిరోఫైట్స్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ ఇంక్లూడెడ్ అండర్ ఏ సెపరేట్ లైఫ్ ఫామ్. అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో ఎపిఫైట్స్ని మనం ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే ఎపిఫైట్స్ అంటే ఏంటి, దట్ కెన్ గ్రోన్ ఆన్ సర్ఫేస్ రీజన్ ఆఫ్ ది ట్రంక్ ఆఫ్ ది ట్రీ. ట్రీ యొక్క ట్రంక్ మీద పెరుగుతూ ఉంటాయి, అంటే కాండం మీద, ఉడి స్టెమ్ మీద గ్రో అప్ అవుతూ ఉంటాయి ఎపిఫైట్స్ అంటే. చెట్టు పై భాగంలో ఉండడం వలన కొన్ని సందర్భాల్లో మనం ఫెనిరోఫైట్స్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. అవి మొక్క సైజుని బట్టి అవి మళ్ళీ వేరే వాటిలోకి ఇంక్లూడ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ అన్ని లార్జ్ సైజ్ ఆఫ్ ట్రీస్ కదా, పెద్దగా ఉండేటటువంటి హైట్ ఉండేటటువంటి ప్లాంట్సే. అంటే మనకు ఫ్లవరింగ్ అనేటటువంటిది, పెరినేటింగ్ బర్డ్ అంటున్నాం చూసారా, అది ఫ్లవరింగ్ అనేటటువంటిది మనకు ఈ మెగా ఫెనిరోఫైట్స్లో 30 meters హైట్లో జరిగితే, మీసోఫెనిరోఫైట్స్లో 8 to 30 meters హైట్లో జరుగుతుంది. మైక్రోఫెనిరోఫైట్స్లో 2 to 8 ఫ్లవరింగ్ జరగడం. నానోఫెనిరోఫైట్స్లో 2 meters, అండర్ ద 2 meters, అంటే చిన్నగా ఉండేటటువంటి మొక్కలు ఇవి కేటగిరీలు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి కీమోఫైట్స్. దీస్ ఆర్ స్మాల్ షర్బ్స్, చిన్నగా ఉండేటటువంటి పొదల కింద చెప్పుకుంటాం. అండ్ ప్రోస్ట్రేట్ ప్లాంట్స్ ఇన్ విచ్ ద పెరినేటింగ్ బర్డ్స్ ఆర్ ఫౌండ్ అబౌవ్ ద గ్రౌండ్ లెవెల్ బట్ లెస్ దాన్ 25 centimeters హైట్. అంటే 25 centimeters కంటే పైనే ఉంటాయి కానీ కిందకి ఉండవు. దీస్ ఇంక్లూడ్ పెనియల్ లైక్స్, థైమస్, ట్రైఫోలియం, సైలెన్స్, రామనస్. అంటే ఈ మొక్కలు కీమోఫైటిక్స్ అనేటటువంటి కేటగిరీలో, అంటే మరీ పెద్దగా ఉండేటటువంటి బుషెస్ కాకుండా వెరీ స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ బుషెస్, చాలా కిందకే ఉంటుంది, కుచ్చు ఒత్తుగా గుబురుగా ఏర్పడేటటువంటి మొక్కలు మనకి. ఇలాంటి వాటిలో పెరినేటింగ్ బర్డ్స్ అనేటటువంటివి భూమి నుంచి, అంటే మనకి పెద్ద స్కేల్ ఉంటుంది చూసారా, 30 centimeters స్కేల్, ఆ స్కేల్ అనమాట. అందులో ఉండేటటువంటి 20 centimeters హైట్ ఉంటుంది చూసారా, అందులో దానికంటే కిందకి రావు, పైనే ఉంటాయి అన్నమాట పెరినేటింగ్ బర్డ్స్ అనేటటువంటి. భూమి నుంచి 25 centimeters హైట్లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద కీమోఫైట్స్. నెక్స్ట్ హెమిక్రిప్టోఫైట్స్. దీస్ ఆర్ ద ప్లాంట్స్ లైక్ గ్రాసెస్ అండ్ హెర్బ్స్. చాలా చాలా చిన్ని మొక్కలు అన్నమాట హెర్బ్స్. ఫ్రాగ్రియా అండ్ ప్రిములా, థాలిక్ట్రమ్, దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్ హెర్బ్స్ ఇన్ విచ్ ద పెరినేటింగ్ ఆర్గాన్స్, అంటే మనకు ఫ్లవరింగ్ సంబంధించి, ఆర్ జస్ట్ బిలో ద సాయిల్ సర్ఫేస్. అంటే భూమి యొక్క, అంటే జస్ట్ భూమి పై భాగంలో, అంటే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి భూమికి పై భాగంలో, అంతే
అంటే ఎక్కువ హైట్లో ఉండవు అన్నమాట. భూమి దాటి అంటే పొరలు నెంబర్ ఆఫ్ లేయర్స్ ఉంటాయి కదా, అప్పర్ లేయర్ పైనే కనబడుతూ ఉంటాయి మనకి. బిలో ద సాయిల్ సర్ఫేస్ అండ్ రిమైన్ కవర్డ్ బై ద స్ట్రాస్ అండ్ లిట్టర్ డ్యూరింగ్ ద అన్ఫేవరబుల్ పీరియడ్స్. అంటే మనకి ఈ గడ్డి జాతులకి దుంపల్లా ఉంటాయి కదా కొన్ని, అవునా, దుంపల ద్వారానే కదా మనకి ప్లాంటేషన్ జరిగిపోతూ ఉంటుంది కొన్నిటి లోపల. అవి ఏమవుతాయి, అవి అప్పర్ రీజన్ ఆఫ్ ద అంటే సాయిల్ యొక్క సర్ఫేస్ అంటే పై భాగం లోపలే ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే పెర్నేటింగ్ బర్డ్స్ మనకవి. అంటే అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్లో ఏమవుతాయి, ఈ లిటర్ కింద అంటే దుంప భూమి లోపల ఉండిపోతుంది కదా, ఎప్పుడైతే ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ వస్తే దట్ ఈస్ అండర్గో జెర్మినేషన్ అండ్ గివ్ టు ద వెజిటేషన్. Here, a majority of biennial and perennial herbs occurring in cold and temperate region belonging to this life form. మనకి దుంపల కేటగిరీకి సంబంధించి అంటే బైఎనియల్స్, ఇప్పుడు క్యారెట్ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా, బీట్రూట్, టర్నిప్స్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కూడా మనకి సాయిల్లో అప్పర్ లేయర్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. వాటిని ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఎక్కువగా మనకి ఎక్కడ చల్లగా ఉండి టెంపరేట్ రీజియన్స్ లోపల అంటే అబౌవ్ ద ట్రాపికల్ రీజియన్ అంటే అబౌవ్ ద 23.5 మనకి ఈక్వేటర్ పైన కాప్రికాన్ క్యాన్సర్ అని ఉంటుంది. కాప్రికాన్కి క్యాన్సర్కి పై భాగం లోపల అంటే పోలార్ రీజియన్కి వెళ్ళే కొలది మనకి టెంపరేట్ అండ్ కోల్డ్ కండిషన్స్ అనేటటువంటి అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. ఆ ప్రాంతంలో ఈ హెమిక్రిప్టోఫైట్స్ అనేటటువంటివి గ్రోన్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ క్రిప్టోఫైట్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ జియోఫైట్స్. The penetrating organs of these plants are well protected under water or soil. అంటే భూమి లోపలికంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఇవి మనకి. This type includes the hydrophytes, halophytes, geophytes. అంటే వీటన్నిటిని కూడా మనం క్రిప్టోఫైట్స్లో ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. During the favorable seasons, underground parts are send up aerial shoots which quickly flower and complete their life cycle within a short period. అంటే భూగర్భ భాగంలో ఉండేటటువంటి అంటే పై పొరల్లో కాకుండా భూమి యొక్క పై పొరల్లో కాకుండా అడుగు భాగానికి వెళ్ళేటటువంటివి అన్నమాట, కొంచెం కిందకి దిగేటటువంటివి. అంటే ఆ భాగంలో మనకి బైడింగ్ కండిషన్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి వేరుశనగ చూడండి, మనకి ఫ్లవరింగ్ భూమిపైనే ఏర్పడుతుంది, కానీ దానిలో ఉండేటటువంటి కాయ ఉంటుంది సరే పాడ్, ఆ పాడ్ అనేటటువంటిది అండర్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది కదా, కిందకి వెళ్ళిపోతుంది మనకి, అవునా. అంటే అలాగ లోపలికి వెళ్ళిపోవడం అనమాట. ఆ లోపలికి ఉండేటటువంటి కండిషన్నే మనం క్రిప్టోఫైటిక్ కండిషన్, జియోఫైటిక్ కండిషన్ అంటే అలాంటి మొక్కల్ని జియోఫైట్స్, క్రిప్టోఫైట్స్ అని పిలుస్తాం అనమాట. అంటే వాటర్ బాడీ అంటే ఏంటి, మనం గ్రౌండ్ పార్ట్లో ఒక చిన్న గుంటలాగా ఏర్పాటు చేస్తాం. అంటే క్రిస్టెంట్ షేప్ స్ట్రక్చర్ కనబడుతూ ఉంటుంది. అంటే ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద సాయిలే కదా, కిందకి దిగపడిపోయినట్లే కదా అర్థం, అందుకోసం అని. హాలోఫైట్స్ అంటే మనకి సముద్ర గర్భంలో అంటే సముద్రానికి వేర్ ఈస్ ద రివర్ ఈజ్ కంబైన్డ్ విత్ ద ఓషన్ వాటర్స్ దట్ రీజియన్స్ కంటైనింగ్ ద హాలోఫైటిక్ ప్లాంట్స్. అంటే మనం అంటే మ్యాంగ్రూవ్ ప్లాంట్స్ చెప్పుకోవచ్చు. మ్యాంగ్రూవ్స్ అనేటటువంటి ఆ ప్రాంతంలో పెరుగుతూ ఉంటాయి కదా, దీస్ ఆర్ కమ్ అండర్ ద క్రిప్టోఫైటిక్ కండిషన్స్. అంటే ఈ ప్లాంట్స్ కిందకు వస్తాయి అన్నమాట. ఫేవరబుల్ సీజన్స్ రాగానే దట్ ఈస్ అండర్గో ద జర్మినేషన్ ప్రాసెస్ జరిగి ఏరియల్ షూట్స్ ఫార్మేషన్ జరిగి ఫ్లవరింగ్ అనేటటువంటిది రావడం జరుగుతుంది అనమాట. అంటే కంప్లీట్ దేర్ లైఫ్ సైకిల్ విత్ ఇన్ షార్ట్ టైం, చాలా తొందరగా వాటి యొక్క లైఫ్ సైకిల్ ఫినిష్ చేసుకుంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చి థెర్మోఫైట్స్. These plants do not have special permeating organs and pass the unfavorable period in the form of seeds. They are mostly annual herbs found mostly in deserts. అంటే మనకు థెర్మోఫైట్స్ అనేటటువంటి ఎడారి ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి మొక్కల కింద చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇవి ఇక్కడ పర్టికులర్గా ఇంత హైట్ ఉంటాయి, ఇంత పొట్టిగా ఉంటాయి అని లేదు. అక్కడ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ అనేటటువంటిది ఉంటే దట్ కెన్ గివ్ టు ద లీఫీ వెజిటేషన్ అండ్ ఫ్లవరింగ్ అండ్ గివ్ టు ద ఫ్రూటింగ్. అంటే సీడ్స్ రూపంలోనే మనకి స్టోరేజ్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది అక్కడ. మోస్ట్ ఆఫ్ ద యాన్యువల్ హెర్బ్స్ ఫౌండ్ ఇన్ ద డిజర్ట్. అంటే వాటికి రెయిన్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో అవైలబిలిటీ అప్పుడు మాత్రమే పెరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి. అంటే ఎడారి ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి మొక్కలు మనం థీరోఫైట్స్ కింద మెన్షన్ చేసుకుంటాం.
అంటే మనకి ఈ మొక్కలను బట్టి అవి ఏ ప్రాంతంలో పెరుగుతాయో చెప్తున్నాం. క్రిప్టోఫైట్స్ మనకి ఏమంటున్నాం, కూల్గా ఉండేటటువంటి కండిషన్స్. అంటే ఇవి హెమిక్రిప్టోఫైట్స్ అయితే చల్లగా ఉండాలి, నెక్స్ట్ టెంపరేట్ రీజియన్లో పెరుగుతాయి అని చెప్పేసి చెప్పాం. కీమోఫైట్స్ని అలాగే హెమిక్రిప్టోఫైట్స్. ఇవి వచ్చి క్రిప్టోఫైట్స్ అనేటప్పటికి హైడ్రోఫైటిక్ కండిషన్, కొంచెం భూమి యొక్క అండర్ గ్రౌండ్ పార్ట్కి వెళ్ళిపోతున్నాయి. అంటే అప్పర్ రీజియన్ నుంచి లోయర్ రీజియన్కి, అంటే ఎర్త్ యొక్క సర్ఫేస్ భాగంలో ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్లో పెరిగే వాటినేమో ఫెనిరోఫైటిక్ కండిషన్స్ అంటున్నాము. అంటే వెజిటేటివ్ పార్ట్ మీద పెనిరేటింగ్ బర్డ్స్ అనేటటువంటివి ఉంటే, కీమోఫైట్స్లో వచ్చేటప్పటికి భూమి యొక్క కొంచెం అప్పర్ రీజియన్ లోపల, అంటే భూమి నుంచి ఒక స్కేల్ హైట్ లోపల, మన లార్జ్ సైజ్ స్కేల్ ఉంటుంది 30 సెంటీమీటర్ స్కేల్, అంత హైట్ లోపల ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. ఇక హెమిక్రిప్టోఫైట్స్ అంటే సర్ఫేస్ రీజన్ ఆఫ్ ది సాయిల్. క్రిప్టోఫైట్స్ అనేటప్పటికి అండర్ గ్రౌండ్ ఆఫ్ ది సాయిల్. థీరోఫైట్స్ అంటే డిజర్ట్ ప్లాంట్స్ అనమాట. అంటే ఈ విధంగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది. ర్యాంకియర్స్ లైఫ్ ఫామ్స్ని 5 రకాలుగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది అనమాట. దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ కమ్యూనిటీ. నెక్స్ట్ డిసెమిన్యూల్ టైప్. Some ecologists considered the type of disseminule produced by a species as a community characteristics. Dancerians have recognized the 4 types of diseminules. They are the anemochore, zoochore, and hydrochore, autochore. అంటే మన మొక్కలు పెరిగేటటువంటి సిచ్యువేషన్ని బట్టి వీటి కింద డివైడ్ చేయడం జరిగింది. అంటే మొక్కల లోపల ఉండేటటువంటి సీడ్స్ ఉంటాయి కదా, సీడ్స్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇంకా వాటి యొక్క పాలినేషన్కి సంబంధించి, లేదా వాటి యొక్క లైఫ్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటటువంటి ఆర్గాన్స్ ఏవైనా అయినా సరే, వెజిటేటివ్ ప్రాపగ్యూల్స్ అయినా అయి ఉండొచ్చు. దీస్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ త్రూ ద, అంటే మనకి ఏజెంట్స్ ఆఫ్ ద పాలినేటర్స్ కింద చెప్పుకుంటాం. ఏజెంట్స్ ఆఫ్ ద అంటే పాలినేటర్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. అంటే విండ్ అంటే గాలి ద్వారా వెళ్ళొచ్చు, యానిమల్స్ ద్వారా, వాటర్ ద్వారా, లేకపోతే సెల్ఫ్ డిస్పర్సల్ అంటే వాటికి అవి విదిలించవచ్చు. అంటే మనకి డెలిషియన్స్ ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటుంది కదా. డెలిషియన్స్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది, అందులో ఉన్నటువంటి ఫ్రూట్ బాడీ అనేటటువంటిది అండర్గో ద స్ప్లిట్టింగ్ ప్రాసెస్, స్ప్లిట్ అవుతుంది. స్ప్లిట్ అవ్వగానే దట్ కెన్ అండర్గో ద డిస్పర్సల్ ప్రాసెస్. దిస్ ద సెల్ఫ్ డిస్పర్సల్. అంటే రకరకాలుగా డిస్పర్స్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే ఆ కమ్యూనిటీలో అవి ఉన్న చోట పడవచ్చు, లేకపోతే వేరే చోటకు వెళ్ళి పడవచ్చు, కొత్త కమ్యూనిటీలో పడవచ్చు. అంటే కండిషన్ అంటే డిసెమిన్యూల్ టైప్ కింద మనం చెప్పుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఇంకో క్యారెక్టర్ వచ్చి బయలాజికల్ స్పెక్ట్రమ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. మీకు మళ్ళీ ఇది షార్ట్లో కూడా అడుగుతున్నారు. ఇన్ ఎనీ ప్లాంట్ కమ్యూనిటీ ద పర్సంటేజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫామ్ క్లాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఫైటోక్లైమాటిక్ ఆర్ బయలాజికల్ స్పెక్ట్రమ్. అంటే మనకి 5 టైప్స్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి కదా, అంటే మన ర్యాంకియర్స్ డివైడ్ చేసినటువంటి 5 టైప్స్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటి యొక్క పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఆ మొక్కలు ఎంతవరకు విస్తరించి ఉన్నాయి ఆ కమ్యూనిటీలో అనే కండిషన్ బట్టి మనం బయలాజికల్ స్పెక్ట్రమ్ని ప్రిపేర్ చేయొచ్చు అన్నమాట. సిన్స్ ఈచ్ లైఫ్ ఫామ్ క్లాస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్, ద బయలాజికల్ స్పెక్ట్రమ్ ఈజ్ డైరెక్ట్ ఇండికేటర్ ఆఫ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద క్లైమేట్ ప్రివేలింగ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ రీజియన్. అంటే ఈ 5 టైప్స్ ప్లాంట్ లోపల మనం ఏ వాతావరణ పరిస్థితులను అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఆ వాతావరణంలో పెరిగేటటువంటి మొక్కల యొక్క పర్సంటేజ్ని బట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు అనమాట, ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ హయ్యర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కీమోఫైట్స్ వుడ్ ఇండికేట్ ఏ కోల్డ్ క్లైమేట్. కీమోఫైట్స్ అన్నాం అంటే మనకి ఇవి టెంపరేట్ జోన్లోను కోల్డ్ కండిషన్లో పెరిగేటటువంటి మొక్కలని చెప్పేసి ర్యాంకియర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అందువల్ల అక్కడ ఉండే వాతావరణ పరిస్థితులు ఎలాగా ఉంటాయని అంటే క్లైమేటిక్ కండిషన్లో ఉండేటటువంటి అంటే కోల్డ్ క్లైమేట్లో ఎక్కువగా ఏముంటాయంటే కీమోఫైటిక్ ప్లాంట్స్ ఎక్కువగా కనబడతాయని. వెరాజ్ ద అక్కరెన్స్ ఆఫ్ హయ్యర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ థీరోఫైట్స్ వుడ్ ఇంప్లై లాంగ్ డ్రై సీజన్స్. అంటే మనకి థీరోఫైట్స్ అనేటటువంటి డిజర్ట్ కండిషన్లో గ్రో అప్ అవుతాయని చెప్పాం కదా. అంటే థీరోఫైట్స్ ప్లాంట్స్ అక్కడ కనిపించాయంటే
మ్యాక్సిమం దట్ ఈస్ ద డ్రై కండిషన్స్. డిజర్ట్ అనేటప్పటికి ఏంటి హాట్గా ఉంటుంది కదా, డ్రై కండిషన్స్ అనేటటువంటి లాంగ్ డ్రై సీజన్స్, మళ్ళీ ఎక్కువ కాలం డ్రై కండిషన్స్ ఉండేటటువంటి ప్రాంతం. సిమిలర్లీ ద అకరెన్స్ ఆఫ్ మోర్ ఆర్ లెస్ సిమిలర్ బయాలజికల్ స్పెక్ట్రా ఇన్ డిఫరెంట్ రీజియన్స్ వుడ్ సజెస్ట్ సిమిలర్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ ఇన్ దోస్ రీజియన్స్. Rankers prepared a normal biological spectrum for the phanerogamic flora of the world. He found the following percentage values of different life forms. అంటే ర్యాంకియర్స్ ప్రిపేర్ చేసినటువంటి బయాలజికల్ స్పెక్ట్రమ్ గురించి ఇక్కడ మనం డయాగ్రామ్ కింద వేసి చూపించాము. అంటే అతను చెప్పిన 5 క్లాసెస్ ఉన్నాయి కదా, ఆ 5 క్లాసెస్ని ఒక పక్క రాసుకున్నాము, ఇంకో పక్క ఏమో పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ స్పీసీస్ ఇన్ ద ఫ్లోరా, అంటే ఆ కమ్యూనిటీ లోపల ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్, అంటే ఈ ప్లాంట్ యొక్క పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంటుంది అని చెప్పడానికి డయాగ్రామెటిక్ రిప్రజెంటేషన్, అంటే గ్రాఫ్ లాగా క్రియేట్ చేసామన్నమాట. అంటే ర్యాంకియర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఆ విధంగా. చూడండి ఇక్కడ ఫెనిరోఫైట్స్ 46%, అంటే ఇందులో లార్జ్ సైజ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కదా, హెర్బ్స్, షెబ్స్, ట్రీస్ అన్నీ ఉంటాయి, అందువల్ల ఎక్కువ శాతంలో ఉంటాయి కాబట్టి 46%. కీమోఫైట్స్ అంటే చల్లటి ప్రాంతం లోపల 9%. మన ఫెనిరోఫైట్స్ అనేటటువంటి ట్రాపికల్ రీజియన్ లోపల ఎక్కువగా ఉంటాయి, అవునా. ఎవర్ గ్రీన్ డెసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్ కండిషన్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటటువంటి. హెమిక్రిప్టోఫైట్స్ 26% అంట, అంటే ఎర్త్ సర్ఫేస్ రీజియన్ లోపల భూమి యొక్క మొదటి పొరలు ఉంటాయి కదా, అంటే ఈ లిట్టరు వేస్ట్ కింద ప్రజెంట్ అయి ఉండేటటువంటి, అంటే అక్కడ ఫ్లవరింగ్ బర్డ్స్ అనేటటువంటివి ఉంటాయి అన్నమాట. క్రిప్టోఫైట్స్ అండర్ గ్రౌండ్ భూమి లోపలి పొరల్లోకి మనకి బర్డ్స్ని ఏర్పరిచేటటువంటి కండిషన్, ఇవి చాలా చాలా తక్కువ సంఖ్యలో ఉంటాయంట, 6%. థీరోఫైట్స్ డిజర్ట్, మనకి ప్రపంచం లోపల డిజర్ట్ రీజియన్ ఎక్కువగా ఉంది, అవునా. ఇప్పుడు ఆఫ్రికా వెళ్ళామనుకో డిజర్ట్ రీజియన్ ఉంది, మన ఇండియా లోపల ఒక డిజర్ట్ ఉంది, అంటే సహారా డిజర్ట్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఉంది కదా, అంటే పెద్దది అది. అంటే ఈ డిజర్ట్ ప్రాంతం లోపల ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల 13% ప్లాంట్స్ అక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారంట. అంటే లైఫ్ ఫామ్స్ ఈ 5 టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్ని ఎంతెంత పర్సంటేజ్లో వరల్డ్ వైడ్గా ఉంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కౌంట్ చేశాడు ఈయన. అంటే ప్రపంచంలో ఎక్కువగా ఫెనిరోఫైట్స్ అనేటటువంటివి ఉన్నాయన్నమాట 46%. బాగా కూల్ కండిషన్స్ ఉండేటటువంటి కండిషన్స్ 9%. క్రిప్టోఫైట్స్ అండర్ గ్రౌండ్లో పెరిగేటటువంటి మొక్కలు 6%. ఈ విధంగా అన్నమాట. అంటే పెర్నేటింగ్ బర్డ్స్, అంటే ఫ్లవరింగు లేదా వెజిటేటివ్ ప్రాపగ్యూల్కి సంబంధించి ఇచ్చేటటువంటివి, ఇలాంటి క్యారెక్టర్కి సంబంధించి ఇది ర్యాంకియర్స్ వేసినటువంటిది. అలాగే ద బయాలజికల్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ ఎనీ న్యాచురల్ కమ్యూనిటీ కెన్ బి స్టడీడ్ అండ్ కంపేర్డ్ విత్ ర్యాంకియర్స్ డేటా. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి ఈ 5 టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్ని, అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి మొక్కల్ని 5 భాగాలుగా ఈ 5 క్లాసెస్ కింద వర్గీకరణ చేసి ఆ కమ్యూనిటీ యొక్క కండిషన్స్ ఏంటి అనేది చెప్పగలుగుతాం అన్నమాట. ఏ విధంగా మనం ఆ డ్రా చేసినటువంటి ఆ మ్యాప్ని ఆల్రెడీ ర్యాంకియర్ చెప్పినటువంటి మ్యాప్తో కంపారిజన్ చేయడం ద్వారా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. బయాటిక్ ఏజెన్సీస్ ఆర్ ద చీఫ్ కాజెస్ ఫర్ చేంజింగ్ ద బయాలజికల్ స్పెక్ట్రమ్ in a given floristic zone. Thus comparison of biological spectrum of a disturbed area with a normal spectrum may sometimes lead to wrong conclusions. అంటే జనరల్గా అయితే మనకి ఇది ర్యాంకియర్స్ వేసినటువంటి లైఫ్ సైకిల్, అంటే ర్యాంకియర్స్కి డ్రా చేసినటువంటి కండిషన్. ఇది మనం ఒక ఏరియా కమ్యూనిటీని తీసుకుని ఆ కమ్యూనిటీలో ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్ని ఈ 5 టైప్స్ కింద, అంటే పెర్నేటింగ్ బర్డ్స్ యొక్క పొజిషన్ బట్టి వాటిని ఎన్ని మొక్కలు ఉన్నాయో కౌంట్ చేసుకుని వాటిని ఒక గ్రాఫిక్ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే వచ్చినటువంటి కండిషన్ని ర్యాంకియర్స్ దాంతో కంపారిజన్ చేసామనుకోండి, చేసినప్పుడు మనకి ఫెనిరోఫైట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయా, కీమోఫైట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయా అని ఈ కండిషన్స్ని బట్టి అక్కడ చల్లటి వాతావరణం ఉందా, లేకపోతే వేడిగా ఉందా, ట్రోపికల్ రీజియన్ పార్టా అది, లేకపోతే టెంపరేట్ రీజియనా, డిజర్ట్ రీజియనా అని చెప్పేసి ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద కంపారిజన్ ఈజ్ ద మస్ట్ అండ్ షుడ్. అక్కడ మనకి కొన్ని సందర్భాల లోపల అంటే ఫాల్స్ రిజల్ట్ కూడా వస్తుంది. ఎందువల్ల అంటే మనకి అక్కడ ఉండేటటువంటి చేంజెస్
ఇప్పుడు వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేకపోవచ్చు, లేకపోతే డిజార్డర్స్ రావడం వల్ల అయి ఉండొచ్చు, లేదా మనకి ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు హుదూద్ వచ్చింది వైజాగ్ లోపల. వచ్చినప్పుడు ఏమైంది, నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ గ్రోన్ దట్ వైజాగ్ రీజియన్. ఆ ప్రాంతంలో హుదూద్ వచ్చినప్పుడు ఆ మొక్కలన్నీ కొట్టుకుపోయాయి, అంటే సమ్ ఆఫ్ ఈజ్ లాస్ట్ ఫ్రమ్ దట్ రీజియన్. అలాంటప్పుడు మనం ఈ ర్యాంకియర్స్ యొక్క స్పెక్ట్రమ్ని, బయాలజికల్ స్పెక్ట్రమ్ని అక్కడ తయారు చేసామనుకోండి, ఏమవుతుంది, రాంగ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ప్లాంట్స్ ఉండేవి, దట్ ఈస్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ దట్ రీజియన్స్. ఆ ప్రాంతంలో నుంచి ఆ ఎఫెక్ట్ వలన, హుదూద్ యొక్క ఎఫెక్ట్ వలన రిమూవ్ అయిపోయినాయి. రిమూవ్ అయిపోవడం వల్ల ఏమైంది, కొలాప్స్ అయిపోయింది ఈకోసిస్టమ్ అక్కడ. అంటే మళ్ళీ కొత్తగా ప్లాంటేషన్స్ చేసుకుని అక్కడ కమ్యూనిటీని మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి, అవునా. అంటే అలాంటి సమయాల లోపల మాత్రమే దట్ కెన్ గివ్ టు ద రాంగ్ కన్క్లూజన్స్. అలాంటి సందర్భంలో డిస్టర్బ్ అయినప్పుడు మాత్రమే రాంగ్ కన్క్లూజన్స్ వస్తాయి, మిగిలిన సమయాల్లో కరెక్ట్గా రిజల్ట్ ఇస్తుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ ద బయాలజికల్ స్పెక్ట్రమ్. అంటే మనకి ఇవి ఓన్లీ ఈ 9 క్యారెక్టర్స్ అనేవి మనకి ఇచ్చినటువంటి కమ్యూనిటీ లోపల క్వాంటిటేటివ్ క్వాలిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా, దానిలో మనం డిస్కస్ చేసినటువంటిది క్వాలిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్. ఓన్లీ క్వాలిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తాం ప్లాంట్ క్యారెక్టర్స్ లోపల, ప్లాంట్ కమ్యూనిటీ క్యారెక్టర్స్ లోపల. ఫిజియోగ్నమీ, ఫినాలజీ, స్ట్రాటిఫికేషన్, అబౌండెన్స్, డిస్పర్షన్ అండ్ సోషియబిలిటీ, విటలిటీ అండ్ విగర్, లైఫ్ ఫామ్స్. ఈ లైఫ్ ఫామ్స్ అనేటువంటి షార్ట్ అడుగుతున్నారు మిమ్మల్ని. బయాలజికల్ స్పెక్ట్రమ్ ఒకటి, ఈ రెండింటిని కలిపి షార్ట్ అడుగుతూ ఉంటారు. ఇటిసెమ్యూల్స్ అనేది ఒక టైపు. అంటే మొత్తం 9 క్యారెక్టర్స్ వచ్చినాయి క్వాలిటేటివ్లో. నెక్స్ట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ లోపల క్వాంటిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్ని డిస్కస్ చేద్దాం, అవునా. దిస్ ఇస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద షార్ట్ ఆన్సర్కి అవసరం లైఫ్ ఫామ్స్ అనేటటువంటి క్వశ్చన్.